भर ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮਮਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਾਤਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? जब ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਚੁਣਾव शुरू होया या भाजपा ने चुनाव तो पहला जो अपना चुनाव प्रचार बंगाल शुरू किया उदों तो ही ममता बनर्जी के इशारे ते TMC के गुंडिया ने उत्थे गुंडागर्दी फैलाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करनी शुरू करती और उन्होंने घरों को जलाना शुरू करता। और चुनाव नतीजे जदों आए उस तो बाद इकोदम इस किस्म की हिंसा भड़की कि जिहदे भाजपा 10 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, साडे दफ्तर फूक दिते गए। और इलावा भाजपा कार्यकर्ता के वहीकलों को तोड़ा गया, कारां नूं उन्होंने घरों के अंदर महिलावां की इज्जत लुटी गई, घरों को भी तोड़िया फोड़िया गया, नुकसान पहुँचाया गया। इतना ही नहीं, इस कार्यकर्तावां नूं लगभग 500 कार्यकर्तावां नूं TMC के गुंडियां तो अपनी जान बचाने वास्ते आसाम च जाके शरण लेनी पई। मैनू अज इंज लगता है कि जिस तरह सन 84 के अंदर दिल्ली के अंदर सिखां का कतलेआम कांग्रेस की एक प्रयोजित चाल के हिसाब नाल होया, वेस्ट बंगाल के अंदर भी ममता बनर्जी की हिसाब के नाल एक प्रयोजित षड्यंत्र है। ममता बनर्जी के हिसाब नाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, साढ़े दफ्तर फूके जा रहे हैं। और ये सीधा सीधा ममता बनर्जी जिम्मेवार है। लेकिन मैं नाल एक गल होर कहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के कार्यकर्तावां नूं जिथे कि साडियां 3 सीटां सी वध करके 80 तक लै गए, 77 तक लै गए, लगभग 43% वोट शेयर उत्थे सानूं मिलिया। इन्नी हिंसा के अंदर कार्यकर्ता ने इन्ना काम किया, असी उन्हां कार्यकर्ता नूं बधाई देने हैं और इस गुंडागर्दी के खिलाफ हैं। और बंगाल के कार्यकर्ता के नाल भारतीय जनता पार्टी का पूरा देश का कार्यकर्ता खड़ा है। और मैं केंद्र सरकार तो मंग करदा कि उत्थे जिहड़े इस प्रकार के सुनियोजित दंगे ममता बनर्जी करा रही है उसकी CBI द्वारा इंक्वायरी की जाए और ममता उत्थे बंगाल सरकार नूं भंग किया जाए। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਆ, ਹਾਰ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਫਲਾਉਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਵੀ BJP ਹਾਰ गई। पहली गल तो कि भारतीय जनता पार्टी की कोई हार नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने 43% वोट प्रतिशत लिता उत्थे और 3 ते सीगे असी, अज 77 सीटां ते असी। पूरी सरकार जदों चुनाव हुंदा, चुनाव लड़न वालियां पार्टियां अपना जोर लांदियां, जितना एक ने जिस अखाड़े के अंदर कुश्ती हुंदी है एक बंदा जितदा है। लेकिन जितन तो बाद जिस किस्म की शालीनता TMC आनी चाहिए सी वो शालीनता आई नहीं, उन्होंने गुंडागर्दी फैलाती। और एक जिहड़ी गल तुसीं मैनूं पूछी वो इस गुंडागर्दी के माध्यम के नाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दबाना चाहते हैं भी चाहे तुसीं दब गए जित गए 80 सीटां जित गए, लेकिन असीं गुंडागर्दी नाल तुहानूं दबावांगे। लेकिन एक गल ममता या TMC समझ ले, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना थकता है, ना रुकता है, ना चुकता है, ना डरता है। लोगों ने उत्ते किसानां ने कहा सी भारतीय जनता पार्टी रोकती हुई है भी किसानां ने रोकी है, किसानां करके हार हुई है। वड्डी किसानां दा इहदे नाल कोई लिंक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हारन का कोई विषय नहीं है। हारे वो जिन्हों को पहला 44 सीटां सी अज 0 ते आ गए। सोचन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बढ़ी है, 40-30% वोट शेयर नूं मिलिया। की क्या जीवन जी की कहना चाहोगे? लगातार जिहड़ा हैगा अज रोस प्रदर्शन किया जा रहा जद कि सरकार ममता की बनी आ, क्यों अपने उत्थे प्रदेश दे विच इस तरह हिंसा कर रही है? देखो पहला तो मैनूं तुहानूं मैं बेनती करूँगा कि तुसी मीडिया देखो, सोशल मीडिया देखो। जे मीडिया और सोशल मीडिया नहीं देखना तो तुसी बंगाल जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगूगा उत्थे जाके कि किन्ने साडे दफ्तरां नूं उन्होंने तोड़ भन्न की है, उन्होंने अग लाई है, किन्ने कार्यकर्तावां दी हत्या करतियां, किन्ने कार्यकर्तावां नाल अज भी मारकुट हो रही है। एवें पूरे अज देश के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा और पंजाब के अंदर भी असी
ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬੜਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਦਿੱਤਾ, ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮਮਤਾ ਦਾ ਪੈਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੋਟੰਕੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਨੋਟੰਕੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ TMC ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ BJP ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਨੋਟੰਕੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਟੰਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ BJP ਨਟੰਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੁਕਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟੰਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੌਥੇ ਤਾਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ? ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹੋਊਗਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਰਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਭਾਰਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਿਕਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 11-12 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, 3-3 ਮੰਤਰੀ 5-5 6-6 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ਾ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਹੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਹੈ ਔਰ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਮਤਾ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਊਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਐਂਕਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਟੀਵੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ BJP ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਮਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? CBI ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਆਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਨਿਆਂ ਦੇਗੀ ਸਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇਗੀ ਸਾਨੂੰ।
ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਖੜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 76 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ? ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਐਸੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕੇਤਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ 100 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਪੈ ਗਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ 5 ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮਮਤਾ ਦੰਗੇ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਾਹਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾहेंगे? ਖੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਸਾਨ 300 ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸੁਣੋ ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 300 ਕਿਸਾਨ ਮਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 300 ਗੱਲ ਦੀ 300 ਕਿਸਾਨ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ, 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਸ 'ਚ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੀ 300 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਸਤੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਤੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਹੱਤਿਆਰੀ ਨੇ, ਮਮਤਾ ਕਾਤਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ 150 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੀ ਹੱਕ ਚਾਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ 300 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ, ਕਤਲੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਤਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡਾ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ 4-4 ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਔਰ 1.5 ਸਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ 'ਚ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਦੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 95 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਦਵਾਜ।